हेलो फ्रेंड, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सोर्सिज्म बेस्ड फिल्म द लास्ट राइड को एक्सप्लेन करी। ए फिल्म को लीरोय किंग काइट डायरेक्ट करिसंती। मूवीर कॉन्सेप्ट बहुत भल अछि और देखिबा को मजा भी लागिबो। तो चलंतु बिना डरी करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। Don't let him in. मूवीर स्टार्टिंग रे आमे देखुचे गोटे घरे फादर रॉबर्ट किछि चेक करूछंती। देन सीन कट होई जाउछो। आमे गोटे कपल बेन और लूसी को सोइथिबार देखुचे और सेमाने अलार्म रो साउंड रे उठी जांती। देन बेन ऑफिस जीवा को रेडी होई जाय। एठी बेन कुहे कि आज गोटे डील हेबार अछि जहा पई से 7 सप्ताह रु काम करूथिला। देन रात्रि लूसी बेन को वेट करिथिला। सेही टाइम रे ताको घरे आउ केही थिबार अनुभव हुए और किछि साउंड भी आसे। तो से चेक करने को जाए। एटी ताकू आईना रे पछरे टोपी पिंधि केही ठिया होइथिबार देखा जाए, किंतु पछकू देखला बेलकू सेठी केही भी नथिले। आउ लूसी डरी जाए। सेही टाइम रे बेन घर को एंट्री करे और लूसी को पचारे कि कौन होइची। लूसी कुहे कि एटी केही छिड़ा होइथिला, किंतु पुणी से कथा को इग्नोर करी बेन को डील विषय रे पचारे। बेन कुहे कि डील होइनी और सेतिपई से बहुत अपसेट थिला। लूसी ताको आराम करबा को कुहे। नेक्स्ट सीन रे सोइथिला बेले तांको रूम रो डोर टिके खुली जाए और मन को बंद हो जाए। नेक्स्ट डे लूसी को ता फ्रेंड एली रो कॉल आसे आउ से रात्रे तांको सा आउटिंग रे जीवा को कुहे, किंतु लूसी रात्रे जीवा को मना कर दिए आउ थर्सडे को जीवा पई मानि जाए। सेही टाइम रे हठात गोटे साउंड आसे जहा को एली भी सुनि निए। लूसी चेक करे तो सेठी गोटे रेबन बर्ड माने काउ झरकारे बाड़े होई मरी जाइथिबार देखे। एथिरे एली लूसी को किछि कुहे तो लूसी कुहे कि मु कौनसी सुपर स्टेशन को बिलीव करेनी। माने एठी एली घोस्ट डेविल और डिमन विषय रे कहउथबो कि एमिति हेबा अशुभ मना जाए। वेल रात्रे लूसी बेन को से रिबन बर्ड विषय रे कुहे आउ पचारे कि एठी आगुरु किए रहुथिले, कोन सेमाने कहिथिले कि सेमानक सह एठी किछि खराब घटना घटिथिला। एथिरे बेन कुहे कि ताकू केवल एतिकी जणा अछि कि घरर ओनर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होई जाइछंती आउ सेमान ताकू एमिति कथा भी काहेकि कहिबे। लूसी कुहे कि ताकू ए घर हॉन्टेड लागुची आउ ताकू एठी आउ काहारी प्रेजेंस फील हेउची, किंतु बेन ता कथा को न सुनी रागी कि सेठारु चली जाए। नेक्स्ट डे लूसी उठिबा पूर्वरु बेन ऑफिस चली जाए आउ ता पे कार्ड आउ फ्लावर रखी दिए। लूसी एसबु देखि बहुत खुशी होई जाए आउ बेन को निजर फोटो उठाई पठाए। बेन फोटो देखि टेस्ट रे पचारे कि फोटो रे पछरे किए अछि। लूसी की भी फोटो रे घर बाहर केही ठिया होइथिबार देखा जाए, किंतु रियल रे सेठी केही भी नथिले जहा बहुत शॉकिंग थिला। देन से एली को ए विषय रे कुहे, बट एली ए कथा को मजाक भाबे कि केही ता सह प्रांक करिथिबे, बट लूसी कुहे कि सेठी केही भी नथिले। तो एली कुहे तो ता हेले तो ए बहुत चिंतार कथा। लूसी घर को आसे तो बेन डिनर टेबल सेट करूथिला। से ताको काली रातिर कथा पई सॉरी कुहे। डिनर परे बेन ताको फोटो विषय पचारे, किंतु लूसी ताको रोकी दिए। देन वाइन आनिबा को किचन को चली जाए तो एठी सबु कैबिनेट रो डोर मन को खोली जाए। सेही टाइम रे बेन आसे एसबु पई गाली करे कि से एठी एसबु कोन करूची। लूसी कुहे से एसबु करिनी, किंतु बेन मानेनी। तो लूसी रागी की सेठारु चली जाए। पुणी रात्रे पानी पीबा को लूसी किचन को जाए तो सेठी सही टोपी पिंधिथिबा लोक को डोर बाहर ठिया होइथिबार देखे। से डरी के कथा बेन को कुहे, किंतु से विश्वास करेनी और ताहा सह झगड़ा करे। वेल नेक्स्ट सीन रे आमे लूसी को डॉक्टर को पाखरे देखुचे। डॉक्टर ताको किछि रिलैक्सिंग पिल दियंती और स्ट्रेस फ्री रहिबा को कहंती। देन लूसी एली को भेटिबा को काफे को जाए और बेन रो एमिति बिहेवियर विषय रे कुहे। सेठी वाशरूम रे लूसी को गोटे महिला एमिलिया कुहे कि तुमे से टोपी पिंधिथिबा लोक को देखिଛ, से कुआडे जीवनी जे पर्यंत तुमको न पाइछि, किंतु तुमे ताको भितर को आसीबा को दबनी। लूसी एक कथा को इग्नोर करी सेठारु चली जाए। एबे एसबु कथा रात्रि एली को कुहे तो से कुहे कि तुमको ए विषय रे एमिति जण को कहबा को पड़िबो जे स्पिरिट और घोष को विषय जानी कुहे कि से आगुरी एमिति सब स्टोरी सुनिछि, सेति पई से ता कथा को विश्वास करूथला। से माने इंटरनेट रे सर्च करंती तो ताको डॉक्टर एंड्रू विषय रे जाना पड़े, जे कि एमिति गोटे टोपी पिंधिथिबा आत्मा विषय रे लिखिथिले। नेक्स्ट डे लूसी डॉक्टर एंड्रू से भेटिबा को ताको घर को जानती। सेठी लूसी को ताको स्केच बुक मिले जेउथिरे से टोपी पिंधिथिबा आत्मार स्केच बनिथिबार से देखुची। डॉक्टर पचारंती से एठिकी काईकी आसीची, तो लूसी किछि कहि पारेनी और सेठारु जीवाकू लागे। तो डॉक्टर कहती से ट्रेस थिले अट्रैक्ट हुए। एकदा सुनी लूसी सेठी बसी जाए आउ कुहे कि मु जने टोपी पिंधिथिबा मनुष्य को देखुची जहार चित्र आपण ड्रॉ करिसंती आउ एठी से बुक रो नाम वर्किंग इन द शैडो थिला। डॉक्टर कहती कि से तुमको तुम पिला दिनर ट्रोमा पई बाछिची किंबा जेउ घरे तुमे रहउछ सेति पई से तुमको बाछिची। से तुम भितरे किछि वीकनेस किंबा नेगेटिव एनर्जी पई तुम आडे अट्रैक्ट होई सारिची और लूसी भी ताकू देखि सारिची। सेति पई से लूसी को धर्म उपरे बिलीव और प्रे करबा को कहंती। देन तांको बदे ता पछरे किछि देखा जाए तो से ताकू सेठारु जीवा पई कहंती।
ଯିବା ବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଲାଟିମିନ୍। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଲୁସିକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ଡରିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଘରକୁ ଆସି ଲୁସି କ୍ରସ୍ ଓ ଜିଜସଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାର କରେ ଆଉ ବେନ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଚାରେ। ଦେନ୍ ରାତି 3ଟାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲୁସିକୁ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦରଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଶୁଣାଯାଏ ଆଉ ବାହାରେ କେହି ଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତ ତାକୁ ତଳେ ବାହାରୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭେ। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମିଳନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଟିମିନ୍। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଲୁସି ଡରିକି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ତା ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖେ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ରୁମର ଡୋର ଖୋଲେ ଆଉ କେହି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯିଏ ତା ଉପରୁ ଚଦର କାଢେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଲୁସି ସ୍ଲିପ୍ ପାରାଲାଇଜରେ ଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ବେନ୍କୁ କୁହେ କି ଏପରି ତା ସହ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବନି। ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି କୌଣସି ଡିମନ ଆତ୍ମା ତା ଆଡକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଧରାତିରେ ବିନା ଡ୍ରେସର ଲନ୍ରେ ଠିଆ କରନ୍ତି, ତା ଉପରେ ହୋଲି ୱାଟର ପକାନ୍ତି ଆଉ ବାଇବେଲର ଭର୍ସେସ୍ ପଢନ୍ତି। ତ ଦିନେ ସେ ଏସବୁରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୁହେ କି କାଲି ରାତିରେ ସେ ପୁଣି ଏସବୁ ଫିଲ୍ କଲା ଆଉ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କାଲି ବେଡରୁମରେ କେହି ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା ଆଉ ସେବେଠୁ ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସିନରେ ଆମେ ଲୁସିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖୁଛେ, ସେଠି ସେ ଫାଦର ରବର୍ଟଙ୍କର ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛି। ତ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି କି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେକ୍ସଟ ସିନରେ ଲୁସି ଓ ବେନ୍ ବାଥରୁମରେ ଥିଲେ। ଏଠି ବେନ୍ କୁହେ କି ସେ ଅଫିସରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇଛି ଆଉ ସେ କଫି ବନେଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲୁସି ଏଠି ବାଥଟବରେ ଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଏଠି ସେଇ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା ଆଉ ସେ ତା ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରେ। ସେ ଯିବା ପରେ ଲୁସି ବାହାରକୁ ଆସି କାନ୍ଦେ ତ ତା ପାଟି ଶୁଣି ବେନ୍ ସେଠିକି ଆସେ। ଦେନ୍ ଲୁସି ଫାଦର ରବର୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କୁହେ ଆଉ ସେ କୁହେ କି ତା ମାଇଣ୍ଡ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଫାଦର ତାକୁ ପ୍ରେ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିମନ ଆଦି ଉପରେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ବ୍ଲେସିଂ କରିପାରିବେ। ସେ ତା ଆଡ୍ରେସ କନଫର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ତା ସହ କିଛି ଅଜିବ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଅଚାନକ କିଛି ଲେଖି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖୁଛେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବେଲ୍ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଦୁଆରେ ଫାଦର ରବର୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବେନ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୁସିର ମିଟିଂ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଲୁସିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ବେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଲୁସି ଆସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଫାଦର ପଚାରନ୍ତି କି ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଠୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ କୁହେ କି ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଦେଖିଲି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ପିରିଟ ଏବେ ଏଠି ହିଁ ଅଛି। ଏକଥାରେ ବେନ୍ ଟିକେ ରାଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲୁସି ବେନ୍କୁ କୁହେ କି ଏବେ ମତେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ବେନ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦେନ୍ ଫାଦର ଲୁସିକୁ ସେ ପେଜ ଦେଖାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲୁସି କିଛି ଲେଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଲୁସିର ମନେ ନଥିଲା। ସେ କୁହେ କି ତାର ମନେ ନାହିଁ କି ସେ କଣ ଲେଖିଛି। ଫାଦର କୁହନ୍ତି କି ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲାଟିନ ଭାଷା ଅଟେ ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ଆଇ ହାଭ୍ ହର୍ ନାଉ, ମାନେ ସେ ଏବେ ଲୁସିର ସୋଲକୁ କାବୁ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଜଣେଇ ରଖୁଛୁ କି ଡିମନ ବା ଡେଭିଲ ସବୁବେଳେ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ବେନ୍ ରାଗିକି କୁହେ କି ତୁମେ ଲାଟିନରେ ବି ଲେଖି ଜାଣିଛ। ଫାଦର ୱାଶରୁମ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥିବା ରୁମରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ଆଉ ସେ କିଛି ପଢିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଲୁସି ଟିଥବ୍ରଶ କରୁଥିବା ଟାଇମରେ ତା ପାଟିରୁ ମନକୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୁସିର ହାଲୁସିନେସନ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏପଟେ ଡୋର ଓପନ ହେବାର ସାଉଣ୍ଡରେ ବେନ୍ ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ଲୁସି ସେଇ ରୁମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଫାଦରଙ୍କୁ କେହି ଥିବାର ଫିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଡୋର ମନକୁ ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଭିତରୁ କିଛି ଅଜିବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡୋର ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ବେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଲୁସି ନିଜ ହାତକୁ କାଟୁଥିଲା ଆଉ ଲୁସି ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବେନ୍କୁ କିଛି କୁହେ। ଦେନ୍ ଲୁସି ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ବେନ୍ ଫାଦରକୁ କଲ୍ କରି ଆସିବାକୁ କୁହେ। ଦେନ୍ ଆମେ ମୁଭିର ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଯେବେ ଫାଦର ରବର୍ଟ ବେନ୍ର କଲ୍ ପାଇ ତା ଘରକୁ ଆସି କିଛି ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ନିଜ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଉପରୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବାର ଶୁଣନ୍ତି। ଫାଦର ଉପରକୁ ଲୁସି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଲୁସି ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କେହି କଥା କୁହେ। ସେ କୁହେ କି ଏ ମୋର। ଫାଦର କିଛି ପ୍ରେ କରନ୍ତି ଆଉ ଲୁସି ପୁଣି ସ୍ଲିପ୍ ପାରାଲାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଫାଦର ଚର୍ଚ୍ଚର ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଲୁସିକୁ ଏକ୍ସୋର୍ସିଜମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ପରମିଶନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏ କେସ୍ ଉପରେ କିଛି ବି କରିବେନି। ଫାଦର କୁହନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଲ୍ପ ନ କରିବେ ତ ଶୈତାନ ଜିତିଯିବ ଆଉ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।
ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖୁଛେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରେ କୁ ସେଠିକି ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ମତେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସୋର୍ସିଜମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ରେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ୱେଲ ଫାଦର କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସୋର୍ସିଜମ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରେ ନିଜ ୱାଇଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଡଙ୍କ ଉପରୁ ଫେଥ ହରେଇ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି କି ସେ କାମ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାଦର କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ଲୁସିର ରେକର୍ଡିଂ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ରାତିରେ ଫାଦରଙ୍କୁ ରେଙ୍କ କଲ୍ ଆସେ। ସେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିଛି ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ ସିନରେ ଆମେ ବେନ୍ କୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଏଠି ଏଲି କୁହେ କି ଏ ଟାଇମରେ ଲୁସିକୁ ତୁମର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଲୁସିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲୁସି ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଲି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଡୋର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଡୋର ଖୋଲିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ତ ତାକୁ ସେଇ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତ୍ମା ଦିଶେ ଆଉ ବେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ସ୍ପିରିଟ ଲୁସିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଲୁସିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ସେ ଆତ୍ମା ବି ଥିଲା ଆଉ ଲୁସିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଠି ଫାଦର ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ସୋର୍ସିଜମ ପାଇଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ଲୁସି ବେନକୁ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ କୁହେ ତ ଫାଦର କୁହନ୍ତି ସେ ଲୁସି ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ତାକୁ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଡିମନ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ନହେଲେ ସେ ତୁମର ୱିକନେସ ଜାଣି ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ୱେଲ ଏବେ ଫାଦର ପ୍ରେ କରନ୍ତି ଆଉ ଡିମନକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ରେ ସେଠାରୁ ଡରିକି ପଳାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ବୋଧେ ସେ ବି ଏମିତି ହିଁ ମରିଥିବେ। ବଟ୍ ଫାଦର ଏଠି ପ୍ରେୟର ଜାରି ରଖନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ବୁଝିଯାଏ ଆଉ ଲୁସି ନିଜକୁ ଫିଟେଇ ତଳକୁ ପଳାଏ। ଫାଦର ବେନ୍ ଓ ଏଲିକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ କହି ନିଜେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୁସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଡିମନ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଠିକୁ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ରସ୍ ଆଣି ପ୍ରେୟର କରନ୍ତି ଆଉ ଫାଦର ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଡିମନ ଲୁସିକୁ ଛାଡିଦିଏ। ଆଉ ଏବେ ଫାଦର ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝରକାରେ ସେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବେନ୍ ଓ ଏଲି ଲୁସି ପାଖରେ ଥିଲେ ମାନେ ଏବେ ବି ଏ ଡିମନ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଠି ମୁଭି ସରିଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଦ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ର ଷ୍ଟୋରି। ବେସିକାଲି ଏ ସ୍ଲିପ ପାରାଲାଇସ୍ ଉପରେ ବନିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି ଏ ଆତ୍ମା ସହଜରେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ଏଠି ଲୁସି ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥିଲା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେସରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ଲିପ ପାରାଲାଇସ୍ ରେ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରପର ଚିକିତ୍ସା ନ ହେଇ ପାରିବାରୁ ସେ ଠିକ ବି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏ ମୁଭିକୁ ହରର ଠୁ ବି ଅଧିକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବଲରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ଏମିତି ଏକା ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା।